સિલવાસ શહેરના શોપિંગ સેન્ટરમાં આવેલી 7 જેટલી દુકાનના શટર તોડી ચોરી કરવાનો પ્રયાસ। 2 અજાણ્યા શખ્સો શટર તોડી ચોરી કરતા સીસીટીવીમાં કેદ। પોલીસે સીસીટીવીના ફૂટેજના આધારે કરી તપાસ। રાજકોટમાં જસદણના બાયપાસ રોડ પાસે સૈયર સોસાયટીમાં ચોરીનો બનાવ। રાત્રિ સમયે અજાણ્યા તસ્કરોએ મકાનને બનાવ્યું નિશાન। સોનાના દાગીના, રોકડ રકમ સહિતની ચોરી કરીને થયા ફરાર। ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ। कांग्रेस आप गठबंधन अंगे सत्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुल 46 બેઠકો पर सीट शेरिंग की जाहरात। गुजरात भावनगर और भरूच बैठक पर आप पोताना उम्मीदवार मैदान में उतारशे। अन्य 24 બેઠકો पर कांग्रेस चूंटणी लड़शे। गुजरात भावनगर बैठक पर आपे करी बोटादना धारासभ्य उमेश मकवाणानी जाहरात। ज्यारे भरूच बैठक पर डेडियापाड़ाना धारासभ्य चैतर वसावानी आपे करी जाहरात। दिल्ली में 4 सीट पर आप, 3 सीट पर कांग्रेस। हरियाणा में 1 सीट पर आप, 9 सीट पर कांग्रेस। गोवा की तमाम 2 सीट तेमज चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस लड़शे चूंटणी। गुजरात में गठबंधन अंगे धारासभ्य चैतर वसावानी प्रतिक्रिया। आप कांग्रेस साथे मळी लोकसभा की चूंटणी लड़शे। कांग्रेसना नेताओं साथे मळी चूंटणी लड़ीशुं। भरूच बैठक जीती अहमद पटेल ने श्रद्धांजलि आपीशुं। लोकतंत्र बचाववा साथे मळी भरूच बैठक जीतीशुं। कांग्रेस आप गठबंधन पर शक्तिसिंह गोहिलनी प्रतिक्रिया। निर्णय केंद्रीय कक्षाएथी लेवायो। पक्षना सैनिक तरीके कार्य करता हाईकमांडनो निर्णय अनुसरशे। अभिप्राय जुदा जुदा हता पण आखरी निर्णय मोवडी मंडळनो। मोवडी मंडळना निर्णय बाद विवाद नहीं। गुजरात में आप और कांग्रेस गठबंधन मुद्दे शक्तिसिंह गोहिल की प्रतिक्रिया। कहूं कि दलों का नहीं दिलों का मिलन है। मुमताज पटेल ने कोई नाराजगी नहीं। कांग्रेस साथ जोड़ाયેલા फैजल पटेल अपक्ष में लड़शे तेवी कोई तैयारी नहीं। आगामी चूंटणी में मजबूती लड़ीशुं। कांग्रेस आप गठबंधन पर मनीष दोशी निवेदन। देश की परिस्थिति ने समझी खुला मने गठबंधन कर्युं। निष्फळ रहेली भाजप देश में मात्र 35 થી 40% मतों साथे जीते छे। भाजपनी सामे 60 થી 65% मतों पड़ता आव्या छे। मतों विभाजन थतुं अटकाववा माटे गठबंधन जरूरी हतुं। कांग्रेस साथेना गठबंधन मुद्दे ईसुदान गढ़वीनी प्रतिक्रिया। लोकतंत्रने बचाववा माटे कांग्रेस साथे गठबंधन कर्युं। भरूच बैठक पर चैतर वसावा खूब मजबूत उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन तूटशे तेवा भाजपना दावानी हवा उड़ी। विधानसभानी 4 બેઠકો पर पेटा चूंटणी पर आप कांग्रेस करशे गठबंधन। शिक्षण मंत्री प्रफुल्ल पानसेरियाનું गठबंधन पर निवेदन। गठबंधनवाळा सत्ता माटे लड़े छे। दरेक वखते स्वार्थ माटे पाटली बदले छे। त्यारे भाजप कोई गठबंधन नहीं। पीएम मोदीने दुनिया जाणे छे। भरूच बैठक आपने मळ्या बाद फैजल पटेलનું निवेदन। हूँ निर्णयना विरोधमां छुं पण पार्टीने वफादार रहीश। आज सांजे दिल्ली जई कांग्रेसने उम्मीदवारीनी तक आपवा रजूआत करीश। फरी कहूं छुं मने तक मळशे तो जीतीश। नर्मदा बैठक पर कांग्रेस आपना गठबंधन मुद्दे सांसद मनसुख वसावानी प्रतिक्रिया। गठबंधन थी भाजपने कोई फेर पड़तो नहीं। कांग्रेस अनेक जिला में तूटी रही है। आप पासे गण्या गांठिया कार्यकरो। भाजप भरूच बैठक पर 5 લાખ मतों की लीड थी जीतशे। कांग्रेस आपना गठबंधन अंगे सीआर पाटील की प्रतिक्रिया। आप और कांग्रेस दिवा स्वप्न में राचे छे। नर्मदा में 1 જ बैठक पर आप मजबूत। बाकी बैठकों पर आपे डिपोजिट पण गुमावी। चैतरे मात्र 13% मत मळ्या हता। गुजरात में आंधळा और बहेरानुं गठबंधन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन अंगे गोपाल इटालियाનું निवेदन। कह્યું બંને पार्टी वच्चे कोई मतभेद नहीं। भावनगर भरूच आम आदमी पार्टी लड़शे। भरूच सीट पर मेहनत करीशुं अने आप जीतशे। राजकोटनी मुलाकात पहला वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए पोतानी प्रथम चूंटणीने याद करी। एक्स पर लख्युं, राजकोटनुं मारा हृदयमां खास स्थान। राजकोट शहरना लोकोए प्रथम वखत मारा पर विश्वास मूक्यो। मने चूंटणीमां जीत अपावी। आज आवतीकाले हूँ गुजरात में होईश अने तेमां पण एक कार्यक्रम राजकोट में ज्यां देशने 5 एम्स समर्पित करीश। देवभूमि द्वारका में पीएम मोदीना रोड शोना रस्तानुं हर्ष संघवीए निरीक्षण कर्युं। पीएम जगत मंदिरे जवा रोड शो करशे।
મંદિર પરિસરમાં હર્ષ સંઘવીએ સફાઈ કરી. વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના ટેબ્લો અને ઝાંખીની પણ સમીક્ષા. ડાંગ જિલ્લામાંથી 150થી વધુ કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા. આહવા, ધવલી, દોડ, કોટબા, ધુળા અને કુબીટાના લોકોએ ધારણ કર્યો કેસરિયો. ભાજપ સંગઠન પ્રમુખ નાયબ મુખ્ય દંડકના હસ્તે કેસરિયો ધારણ. મહીસાગરમાં લુણાવાડાને મળશે 150 બેડની જનરલ હોસ્પિટલ. અત્યંત સુવિધાથી સજ્જ હોસ્પિટલનું પીએમ મોદી રાજકોટથી લોકાર્પણ કરશે. વહીવટીતંત્રે લોકાર્પણની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી. કપાસ ઉત્પાદનને સરકાર દ્વારા વિદેશમાં નિકાસની પરવાનગી ન આપવામાં આવતા કપાસના ભાવ તળિયે જતા હોવાનો સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોનો આક્ષેપ. કપાસના પૂરતા ભાવ ન મળતા હોવાથી ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો. હાલ ખેડૂતોને એક મણ કપાસના ભાવ માત્ર 1500 જેટલા મળી રહ્યા છે. પીએમ મોદી જામનગરના બનશે મહેમાન. સર્કિટ હાઉસમાં રાત્રિ ભોજન લેશે અને રોકાણ કરશે. સવારે 9 કલાકે દિગ્જામ સર્કલથી રોડ શો કરશે. રોડ શો દિગ્જામ સર્કલથી પાયલટ બંગલા સુધીનો રહેશે. અમદાવાદમાં વેજલપુર સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીના તત્કાલીન સબ રજિસ્ટ્રાર તુલસીદાસ સામે ગુનો. એસીબીએ કરી તુલસીદાસ મારકણાની ધરપકડ. ઘરેથી 58,28,000 રોકડા મળ્યા. આરોપી વિરુદ્ધ 1.5 લાખ રૂપિયાની લાંચ માંગવાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો. અમદાવાદમાં જેલના ભજીયાને અપાશે હેરિટેજ લુક. કેદીઓથી સંચાલિત ભજીયા હાઉસ 3 માળનું બનાવાશે. અંદાજિત 2 કરોડ 40 લાખના ખર્ચે આધુનિક બિલ્ડિંગનું નિર્માણ પામશે. પહેલા માળ પર ખાસ ગાંધી થાળી શરૂ કરવામાં આવશે. સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ વિશે મ્યુઝિયમમાં ઝાંખી સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવશે. અમદાવાદમાં પીએમજેએવાયની સેવા આપતી ખાનગી હોસ્પિટલોએ હડતાળ પાછી ખેંચી. સરકાર સાથેની બેઠક બાદ લેવાયો નિર્ણય. સરકારે હોસ્પિટલોને બાકી નાણાંની ટૂંકમાં જ ચૂકવણીની આપી બાહેંધરી. પીએમજેએવાય હેઠળ સરકાર પાસેથી હોસ્પિટલોને 300 કરોડથી પણ વધારે રકમ લેવાની બાકી. ખેડા નડિયાદમાં ભાજપ કાઉન્સિલરની સત્તા અનાજની દુકાનમાં ગેરરીતિ. વોર્ડ નંબર 3ના કાઉન્સિલર સંજય સચદેવની દુકાનમાંથી ગેરરીતિ ઝડપાઈ. બોગસ ફિંગરપ્રિન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. સરકારી અનાજ બારોબાર વેચતો. સ્ટેટ પુરવઠા વિભાગે સપાટો બોલાવતા ફફડાટ. ગીર સોમનાથની ચકચારીઓના ચેકપોસ્ટ તોડકાંડમાં પીઆઈ ગોસ્વામીની ધરપકડ. જૂનાગઢ એસીબી સમક્ષ હાજર થયેલા પીઆઈ ગોસ્વામીની કરાઈ ધરપકડ. કોર્ટમાં આગોતરા જામીન પરત ખેંચી હાજર થયો તોડબાજ પીઆઈ ગોસ્વામી. ઉનાની માંડવી ચેકપોસ્ટ પર દારૂ લઈ આવતા લોકો પાસે રૂપિયા ઉઘરાવવાનો આરોપ. સુરતમાં હડકવાદી 4 વર્ષના બાળકનું મોત. બાળકને શ્વાનના નખ વાગી જતા હડકાય થયાની આશંકા. ડિંડોલીના બાળકને 1.5 માસ પહેલા ઇન્ફેક્શન થયું હોવાની શક્યતા. ખાનગી હોસ્પિટલમાં બાળકની ચાલી રહી હતી સારવાર. સુરતમાં સિનેમા રોડ પર દુકાનમાંથી ફીડવાળું પાણી નીકળ્યું. મેટ્રોની કામગીરી દરમિયાન બોરિંગમાંથી નીકળ્યું ફીડવાળું પાણી. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં પણ ઘરમાંથી નીકળ્યું હતું પાણી. ફાયર વિભાગ અને પાલિકાના અધિકારીઓએ તપાસ કરી. ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા 11 માર્ચથી શરૂ થશે. આ વખતે વડોદરાની સેન્ટ્રલ જેલમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવ્યું. સેન્ટ્રલ જેલના 22 કેદીઓ પર બોર્ડની પરીક્ષા અપાશે. મહેસાણામાં ઊંઝા ઉમિયાધામમાં પૂનમ લઈ ભક્તોની ભીડ. સવારથી દૂર દૂરથી મા ઉમિયાના દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે ભક્તો. મા ઉમિયાના દર્શન માટે ભક્તોની લાંબી લાઈન. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને કમિશનર સાથે ગૌશાળાની ઓચિંતી મુલાકાત કરી. 67 પશુઓ ટેગ વગર જોવા મળ્યા. 67 પશુઓની નોંધ કોઈ રજિસ્ટરમાં કરવામાં આવી નથી. મુલાકાત દરમિયાન વૃંદાવન ગૌશાળામાં પશુ બાબતે ચેરમેન અધિકારીઓ પર ભડક્યા. ગીર સોમનાથમાં માંડવી ચેકપોસ્ટ પરનો પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ. જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાએ કરી કાર્યવાહી. ફરજમાં બેદરકારી અને શિસ્તભંગ બદલ નોકરીથી દૂર કરાયા. દાહોદમાં સફેદ પથ્થર અને રેતી ભરેલા 7 ડમ્પર પકડાયા. સફેદ પથ્થરો અને રેતીનું ગેરકાયદે ખનન ઝડપાયું. સ્થાનિક અધિકારીઓની કામગીરી પર સવાલ. વડોદરામાં જીવદયા પ્રેમીઓ અને સ્થાનિકોની વચ્ચે તકરાર. રખડતા શ્વાના આતંકને કારણે પાલિકામાં રજૂઆત. પાલિકાની ટીમ શ્વાના પકડવા આવતા જીવદયા પ્રેમીઓ અટકાવ્યા. સ્થાનિકોએ શ્વાને ઈજા પહોંચાડી હોવાનો જીવદયા પ્રેમીઓનો આક્ષેપ. પોલીસની સમજાવટ બાદ શ્વાન લઈ જવાયા.
વાલીઓ અને ગ્રામજનોએ સ્કૂલમાં જઈ મચાવ્યો હોબાળો. વાલીઓએ શિક્ષકને આંકલાવ પોલીસને સોંપ્યો. શિક્ષકની વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો. શિક્ષકે 15-20 દિવસ પહેલા કર્યા હતા ડપલા. એકાએક વિદ્યાર્થીનીઓને સ્કૂલે જવાનું ટાળતા પરિવારને ગઈ શંકા. લંપટ શિક્ષકને સસ્પેન્ડ કરી કડક પગલાં ભરવા વાલીઓની માંગ. રાજકોટના ધોરાજીમાં છેલ્લા 3 દિવસથી પીવાના પાણીની સમસ્યા. પીવાના પાણીની મુખ્ય પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતા વિતરણ બંધ. 1 લાખ લોકો છેલ્લા 3 દિવસથી પીવાના પાણીથી વંચિત. પાઇપલાઇન રિપેરિંગમાં વધુ 2 દિવસનો સમય લાગે તેવી શક્યતા. સુરતના માંગરોળમાં તરખાટ મચાવનારા તસ્કરોને પોલીસે સકંજામાં લીધા. ઝડપાયેલા તસ્કરો પાસેથી બાઇક, મોબાઈલ, મોનિટર, લેપટોપ સહિતનો કુલ મુદ્દામાલ 91,000 જપ્ત. બંને શખ્સ ચોરીની ઘટનાને આપતા અંજામ. ગાંધીનગર ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એસએમસીએ પાડ્યા દરોડા. લવારપુરના હોડકાણા આવાસમાં એસએમસીએ દરોડા પાડતા 517 વિદેશી દારૂની બોટલો ઝડપી. જમીનની નીચે અને છતની ઉપર છુપાવી હતી બોટલો. એસએમસીએ મનોજ ઠાકોર, અજીત ઠાકોરને ડભોડા પોલીસને સોંપાયા. વેરાવળ બંદરેથી ઝડપાયેલા કરોડોના ડ્રગ્સ મામલે ખુલાસો. આરોપી ધર્મેન્દ્ર કશ્યપની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો. ડ્રગ્સનો જથ્થો ઓમાન બંદરેથી ચઢાવવામાં આવ્યો હતો. અરબાબ નામના માફિયાએ ડ્રગ્સનો જથ્થો કર્યો હતો રવાના. મુર્તુઝા બલોચ વેરાવળ બંદરે નલિયા ગોદીમાં પહોંચાડવાનો હતો જથ્થો. મહીસાગર જિલ્લામાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી યુવકનો ઝેરી દવા પીવાનો મામલો. લુણાવાડા પોલીસે 2 આરોપીની કરી ધરપકડ. આરોપી કમલેશ તેલી, હિતેશ જોશીની લુણાવાડા ટાઉન પોલીસે અટકાયત કરી. પોલીસે વ્યાજના વિષચક્રમાં ફસાયેલા લોકોને પોલીસનો સંપર્ક કરવા કરી અપીલ. સુરતમાં ફરી હની ટ્રેપની ઘટના. ડભોલીના રત્ન કલાકારે દુષ્કર્મની ધમકી આપીને 2 લાખ રૂપિયા પડાવ્યા. જહાંગીરપુરા પોલીસે 3ની કરી ધરપકડ, જ્યારે 4 વોન્ટેડ જાહેર. બનાસકાંઠાના દિયોદરના ઝાડા ગામેથી ઝડપાયો બોગસ ડોક્ટર. એસઓજીની ટીમે બાતમીના આધારે ઝડપ્યો બોગસ તબીબ. દવાખાનામાંથી એલોપેથિક દવાઓને મેડિકલ સાધન મળ્યા. લોકોના આરોગ્ય સાથે સારવારના નામે ચેડા કરી દવા આપતો ડુંગરાજી ઠાકોરની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી. અમરેલીના રાજુલામાં સગીર બાળકીનું અપહરણ કરનાર આરોપી પોલીસ સકંજામાં. આરોપી જીતુ ઉર્ફે રવજી ગોહિલ સાવરકુંડલાના જેજાદ ગામનો રહેવાસી. 2021માં વડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અપહરણ અને દુષ્કર્મના કેસમાં આજીવન સજાના કેસમાં પેરોલ જમ્પ કર્યો હતો. ગાંધીનગર એલસીબીને મળી સફળતા. 1 કરોડની ચોરી કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યો. પોલીસે 15 લાખ ભારતીય ચલણ અને વિદેશી ડોલર સાથે સોના ચાંદીના દાગીના કબજે કર્યા. આરોપીએ બીજે અનેક જગ્યા પર ચોરી કર્યું હોવાનું પણ આવ્યું બહાર. સુરતના અડાજણમાં કાપડ વેપારી પાસેથી 10 લાખની લૂંટ. મિત્રએ મિત્ર પાસે લૂંટ કરવાનો બનાવ્યો હતો પ્લાન. અન્ય વેપારી મિત્રને પૈસા આપવા માટે નીકળ્યો હતો વેપારી. વેપારીઓએ મોપેડ પર વેપારીનું અપહરણ કરી લૂંટ કરી. પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી. વલસાડના ઉમરગામમાં આગનો બનાવ. વિકેમ ફેશન અને ફેબ્રિયલ લિમિટેડના ગોડાઉનમાં આગ લાગી. ઉમરગામ ફાયરની ટીમે આગ પર કાબુ મેળવ્યો. ગોડાઉનમાં રાખેલું મટીરીયલ બળીને ખાખ.